اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے۔ آیت کا نشان 157 157 157۔ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ یہ آیت ہے اور غور طلب ہے، بہت ہی غور طلب ہے۔ یوں تو پورا قرآن مجید جو ہے وہ غور طلب ہے، مگر یہ سورہ اعراف 7واں سورہ آیت نمبر 157، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، پہلا حکم۔ دوسرا حکم یہ ہے اور ان کی عزت بھی کرو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ایمان جو لائے گا وہ کیا عزت نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ ایمان تو لے آئیں گے زبانی، مگر دل سے عزت نہیں کر رہے ہوں گے، تو الگ سے کہنا پڑا اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کی عزت کرو، اور کیا کرو؟ اور اس کی مدد بھی کرو، نصرت بھی کرو۔ تو کیا مددگار اللہ کافی نہیں ہے؟ مددگار اللہ کافی نہیں ہے؟ تیسری بات اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اس امی رسول پر۔ امی کی طرف میں ابھی آتا ہوں۔ اس کی عزت بھی کرو اور اس کی مدد بھی کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ احکامات دیے ہیں اس امی کے لیے جس کے لیے لوگوں نے ترجمہ کیا نہ لکھنا آتا تھا معاذ اللہ، نہ پڑھنا آتا تھا معاذ اللہ۔ تو ابھی آگے جا کے کی آیت بتا دے گی کہ کتنا پڑھنا آتا تھا اور کتنا پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ آگے کے جملے وہ آپ خصوصیت کے ساتھ اس کی تلاوت کیجیے گا۔ اس امی رسول کے اوپر ایمان لاؤ، عزت کرو اور اس کی مدد بھی کرو۔ اور اس نبی کا کام یہ ہے کہ کائنات میں، یونیورس میں، کائنات میں جتنے خبائث ہیں، حرام چیزیں ہیں، امت کے لیے اس کو حرام قرار دیں، اور جتنے طیبات ہیں، پاک چیزیں ہیں، اس کو امت کے لیے پاک قرار دیں۔ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ جسے نہ لکھنا آتا تھا معاذ اللہ، نہ پڑھنا آتا تھا، وہ پوری کائنات کا علم جانتا ہے کہ کتنے طیبات ہیں اور کتنے خبائث ہیں، کتنی پاک چیزیں ہیں اور کتنی ناپاک چیزیں ہیں۔ وہ آیا ہی اس لیے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے تمہیں روکے۔ جب ساری اچھائی پتہ ہوگی تبھی تو حکم دے گا، جب تمام برائیاں پتہ ہوگی تبھی تو روکے گا۔ اتنا کوالیفائڈ، اتنا جاننے والا نبی، پھر امی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم امی کا جو مطلب لے رہے ہیں وہ اپنی عقل و شعور اور فہم و فراست کے حساب سے لے رہے ہیں۔ ہماری عقل ناقص کے اندر امی کا ترجمہ نہیں آ سکتا ہے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ امی کیوں کہا گیا۔ مکہ معظمہ کا پرانا نام تھا ام القری، اور وہاں کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا تھا۔ امی یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اگر بظاہر جو معنی ہمارے مورخین لیتے ہیں، ترجمہ کرنے والے لیتے ہیں، نہ لکھنا آتا تھا معاذ اللہ، نہ پڑھنا آتا تھا، تو اس کو کیسے پتہ ہوگا کہ کائنات میں، یونیورس میں کتنی پاک چیزیں ہیں، کتنی ناپاک چیزیں ہیں؟ جب تمام پاک چیزوں کا پتہ ہے، ناپاک چیزوں کا پتہ ہے، تو امی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، جس خاص اور اہم لفظ کے لیے، اس پہ خصوصیت کے ساتھ توجہ دیجیے گا اور غور کیجیے گا۔ اور جو نور آپ کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے اس کو بھی مانو، اس کو بھی تسلیم کرو۔ یہاں یہ ایک متشابہ لفظ ہے، نور، ساتھ ساتھ نور نازل ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آ رہے ہیں تو کیا اس وقت سے نبی ہیں؟ یقیناً ہیں۔ جب آدم آب و گل میں تھے تو میرا نور خلق کر دیا گیا۔
आपने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया, अल्लाह ने सबसे पहले अक़ल को खल्क किया, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को खल्क किया, अल्लाह ने सबसे पहले लौह तख्ती को खल्क किया। किसी चाहने वाले ने पूछा और इन सब में सबसे पहले किसको खल्क किया है? तो आपने फरमाया मेरे ही तो नाम हैं, नूर भी मैं हूँ, अक़ल भी मैं हूँ, लौह भी मैं हूँ, कलम भी मैं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रसूल खुदा के साथ साथ कौन सा नूर साथ साथ नाजिल हुआ है, यह गौर करने वाली बात है। बकौल लोगों के, बकौल हमारे मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार बंदों के अल्लाह ताला के 40 साल बाद नबूवत मिली थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं पैदाइश के फ़ौरन बाद कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अब्दुल्ला, और मैं किताब लेकर आया हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। हमारे नबी खातमुन नबीयीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल बशर हैं, और उसकी दलील यह है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान वो है जिसने इल्म कुरान अता किया, इंसान को खल्क़ किया और बयान की क़ुव्वत दी। होना तो ये चाहिए था कि रहमान वो है जिसने इंसान को खल्क़ किया, इल्म कुरान दिया और बयान की क़ुव्वत दी। यानी खल्क़ से पहले इल्म कुरान आ रहा है, तो मानना पड़ेगा कुछ ऐसे अफराद थे जो साथ साथ इल्म कुरान लेके आ रहे थे और तख्लीक़ में भी साथ साथ थे। तो अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा है कि रसूल पे ईमान लाओ, उनकी इज़्ज़त भी करो, उनकी नुसरत भी करो, मदद भी करो, और उस नूर को भी मानो जो साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ नाजिल हुआ है। अब ये सोचने वाला मुकाम फ़हम वक्त है कि इस पे गौर किया जाए कि साथ साथ कौन सा। एक तो ये बात है कि नबी ख़ुद नूर मुजस्सम थे, और बिल्कुल सही है, अगर क़ल्ब मोहम्मद नूरानी नहीं होता तो कुरान मजीद को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पहाड़ पे नाजिल करते तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। ये तो क़ल्ब मोहम्मद नूर था, तो नूर ने नूर को लेके नूरुल अला नूर करार पाया। ये मानिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद नूर थे, तो उस नूर को भी मानो जो रसूल के साथ साथ नाजिल हुआ है। या फिर तलाश करो वो कौन सा नूर था जो रसूलुल्लाह के साथ साथ नाजिल हुआ। इस पे आगे भी गुफ्तगू चलेगी, मगर सूरह अराफ की ये आयत बड़ी बेहतरीन आला तरीन आयत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मी हैं, तो उम्मी का तर्जुमा इसका मतलब है नाउज़ुबिल्ला जाहिल और अनपढ़ नहीं होगा। वो जब इक़रा बेस में रब्बिकल लज़ी खलक़ आया था कि ए रसूल पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे कलम से लिखना सिखाया। पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था। पहली वही में लिखने का भी तज़किरा है, पढ़ने का भी तज़किरा है। तो उम्मी का हम जो मतलब लेते हैं कि ना लिखना आता था ना पढ़ना आता था, माज़अल्लाह वो गलत है। और उनकी ईमान लाओ, इज़्ज़त भी करो, मदद भी करो, और उस नूर को भी मानो जो उनके साथ साथ नाज़िल हुआ है। ये मुकाम फ़हम है। आगे तफसील से इंशाअल्लाह बताऊंगा कि इस आयत में और क्या बयान पोशीदा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।